linearly dependent and independent vectors. अब हामी लिनियरली डिपेन्डेन्ट र इन्डिपेन्डेन्ट भेक्टर भनेका के हुन् त्यसको बारेमा पहिला डिफाइन गरौँ, त्यसपछि त्योसँग रिलेटेड क्वेसन गर्नेछौँ। ओके, अ सिस्टम अफ भेक्टर्स v1 v2 up to so on vn is said to be linearly dependent if there exist scalars k1 k2 up to so on kn such that k1 v1 plus k2 v2 plus so on plus kn vn equals to 0. A system of vectors v1, v2 up to so on vn is said to be linearly dependent if there exist scalars such that k1 v1 plus k2 v2 plus kn vn equals to 0. एउटा भेक्टरको सिस्टमलाई हामीले लिनियरली डिपेन्डेन्ट तब मात्रै भन्छौँ जब तिनीहरूको लिनियर कम्बिनेसन इक्वल्स टु 0 हुन्छ, वेयर अब सँगसँगै लिनियर कम्बिनेसन पनि 0 हुनु पर्यो, सँगसँगै अल द स्केलर्स k1 k2 kn may not be equal to 0. सबै स्केलर 0, लिनियर कम्बिनेसन 0 हुने तर एटलिस्ट देयर एक्जिस्ट one scalar which is not equals to 0, then it is said to be the linearly dependent vectors, such that this where at least one of k1 k2 up to so on kn is non-zero. भेक्टरहरुको लिनियर कम्बिनेसन 0 हुने तर कम्तिमा एउटा स्केलर नन जेरो छ भने we say that the given system of vectors are linearly dependent. Likewise, a system of likewise हाम्रो सिस्टम अफ भेक्टर्स लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि एक्ज्याक्टली सबै कुरो यही हो, बट अल द स्केलर्स आर 0 इन दैट केस है। लिनियरली भेक्टरहरु लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने लिनियर कम्बिनेसन इक्वल्स टु 0 इज द नेसेसरी कन्डिसन, एज वेल एज अल द स्केलर्स k1 k2 kn सबै 0 भयो भने वी से दैट गिवन सिस्टम अफ भेक्टर्स आर लिनियरली independent. So we can write the definition in this way: a system of vectors v1 v2 up to so on vn is said to be linearly independent if there exist scalars k1 k2 up to so on kn such that k1 v1 plus k2 v2 plus so on plus kn vn equals to 0, where all the scalars k1 k2 up to so on kn are 0.
in this way. Linear combination 0 सँगसँगै सबै स्केलरको भ्यालु 0 आयो भनेपछि we say that given system of vectors are linearly independent. Now we have the question. Examine whether the following vectors are linearly dependent or independent. अब हामीलाई यहाँ भेक्टर दिएको छ, यी भेक्टरहरू linearly dependent or independent के छ त्यो कुरो प्रुभ गर्नु पर्यो. फर्स्ट अफ अल यो प्रुभ गर्नको लागि गिभन 3 वटा भेक्टरलाई हामी कुनै नाम दिउँ. सल्युसन, let the given vectors be कुनै एउटा भेक्टर सपोज गरौँ. भेक्टर A equals to 2i plus 3j plus 4k अनि अर्कोलाई नाम दिउँ भेक्टर B equals to I minus j plus 2k and vector C equals to 5i plus 6j plus 8k. अब हामीले यो गिभन भेक्टरलाई ABC नेम दियो. Now the given vectors will be linearly dependent or independent if अब लिनियरली डिपेन्डेन्ट अर इन्डिपेन्डेन्ट हुनको लागि यिनीहरूको लिनियर कम्बिनेसन 0 हुनु पर्यो. लिनियर कम्बिनेसन भनेको सम अफ द स्केलर मल्टिपल अफ भेक्टर्स इक्वल्स टु 0 हुनु पर्यो. इफ के भयो भने त XA प्लस YB प्लस ZC equals to 0 where X, Y, Z are scalars. अब यो XYZ लिनियर कम्बिनेसन हामीले 0 लेख्यौँ. यहाँनिर लिनियर कम्बिनेसन 0 हुनु पर्यो र सँगसँगै XYZ तीनटै स्केलरको भ्यालु 0 आयो भनेपछि इन्डिपेन्डेन्ट होलान् र तीनटा स्केलरमा एटलिस्ट एउटा either X or Y or Z non-zero आयो भने then the given system of vectors will be dependent. So अब if this then X into vector A को भ्यालु राख्दियौँ. vector A equals to 2i plus 3j plus 4k plus y into vector B को भ्यालु I minus j plus 2k plus z into C को भ्यालु 5i plus 6j plus 8k equals to 0. अब लाइक भेक्टरहरू का कोएफिसिएन्ट एक ठाउँमा हुने गरी लेखौँ. और 2x plus y plus 5z into vector I plus 3x minus y plus 6z into vector K plus 4x plus 2y plus 8z equals to यो 0 भनेको यहाँनिर हामीले भेक्टर 0 लेख्दा पनि भयो. भेक्टर 0 भनेको 0 into I plus 0 into j plus 0 into k लेख्न पायो, केही फरक परेन. A vector is said to be 0 vector or null vector if its magnitude is 0. Here the magnitude of vector is 0. 0 vector को magnitude 0 भयो. So 0 लाई हामीले 0 vector लेख्यौं. 0 vector भनेको 0 into I plus 0 into j plus 0 into k लेख्यौं. Now equating the coefficient of like vector. Now equating the coefficient of like vectors, we get
लाइक भेक्टरका कोफिसिएन्टहरू इक्वेट गरौँ. Yes, equating the coefficient of like vector, we obtain these three equations. अब लाइक भेक्टरका कोफिसिएन्ट इक्वेट गर्दाखेरि हामीले 2x plus y plus z equals to 5z equals to 0, 3x minus y plus 6z equals to 0, and 4x plus 2y plus 8z equals to हामीले 0 पायौँ. न अब यो तीनटै इक्वेसनलाई सल्भ गरेर हामीले xyz का भ्यालु निकालौँ. अब xyz का भ्यालु निकाल्दाखेरि यदि xyz का तीनटै भ्यालु 0 भयो भने we say that the given system of vectors are linearly independent, and at least one of these three scalars is not 0, then we say that the given system of vectors will be dependent. So now solving equation 1 and 2, we get 2x plus y plus 5z equals to 0, 3x minus y plus 6z equals to 0, cancel भयो. 5x एडिङ गर्यो हामीले इक्वेसन 1 र 2 लाई. 5x plus 11z equals to 0, let it be equation 4. अब इक्वेसन 1 र 3 लाई सल्भ गरौँ. 1 र 3 लाई सल्भ गर्नको लागि यो इक्वेसन 1 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 3 बाट 1 सब्ट्र्याक्ट गर्दा भइहाल्छ. यसका लागि also multiplying equation 1 by 2 comma then subtracting it from equation 3, we get equation 3 हाम्रो 4x plus 2y plus 8z equals to 0 छ. अनि अब 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यहाँ 4x भयो plus 2y plus 10z equals to 0, सब्ट्र्याक्ट गरौँ. माइनस 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 यो पनि क्यान्सल भयो. अनि हाम्रो minus 2z equals to 0, therefore z equals to 0, let it be equation 5. Yeah, now using the value of z equals to 0 in equation 4, putting the value of z equals to 0 in equation 4, we get 5x plus 11 into 0 equals to 0, or 5x equals to 0, therefore x equals to 0. Again, when x equals to 0 and z equals to 0, from 1 we have y equals to 0. Here x equals to 0, y equals to 0, z equals to 0, which shows that the given system of vectors are linearly independent. यसरी हामीले इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि xyz तीनटैको भ्यालु 0 पायौं. तीनटै xyz are the scalars, so the given system of vectors are linearly independent of two vectors. अब दुईवटा भेक्टरको प्रोडक्ट बारे पढ्ने छौं हामी. नम्बर 1 मा स्केलर प्रोडक्ट or dot product.
scalar product or dot product. Number 2, vector product or cross product. In this chapter, we are going to discuss about scalar product or dot product and vector product or cross product. First of all, scalar product. Let vector A equals to A1, A2 and vector B equals to B1, B2 be any two vectors, any two plane vectors, say two-dimensional case ma we can say plane vectors. Then the scalar product of two vectors A and B is denoted by read as A vector A dot vector B, vector A dot vector B denoted by this and defined by A dot B equals to A1 B1 plus A2 B2. In case of space vectors, if vector A equals to A1 A2 A3 and vector B equals to B1 B2 B3 be any two space vectors then A dot B equals to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. In this way, scalar product of two vector is completely a number. है यसरी हामीले दुईवटा स्पेस भेक्टरको प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं. Now, alternative definition. Alternative definition of scalar product. Suppose यो एउटा vector छ, यो एउटा vector छ. Let it be vector A and this be vector B, and theta be the angle between two vector. In angular form, we can define the product of two vector, dot product of two vector as let A and B be any two vectors, then the scalar product two vectors A and B is defined as A dot B equals to AB cos theta, where vector A यो छ, vector A B यो छ भने दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल थीटा छ. त्यसैले in angular form we can define the product of two vector A and B as A dot B equals to AB cos theta, where A and B are the magnitudes of
vector A and vector B. A and B are the magnitudes of two vectors A and B, and theta be the angle between them. दुईवटा भेक्टरको बीचको एंगल थीटा छ. In this way, the angle between the dot product of two vectors A dot B is defined as AB cos theta. Remark: if two vectors A and B are perpendicular, or we can say orthogonal, then angle between them is theta equals to 90 degree. So A dot B equals to AB cos 90 degree equals to AB into 0 equals to 0. Therefore, A dot B equals to 0. If two vectors are perpendicular to each other, then angle between them is 90 degree, and so we have A dot B equals to 0. Therefore, कहिलेकाहीँ अब हामीलाई so that two vectors are orthogonal भन्यो भने हामीले दुईवटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 देखाउन सक्यो भने we can say that the given vectors are orthogonal. Now, the geometrical interpretation of dot product. अब dot product को geometrical interpretation हेरौं. Geometrical interpretation of two vectors of geometrical interpretation of scalar product. हामीलाई कहिलेकाहीँ क्वेसन सोध्न सक्ला, define scalar product and interpret it geometrically. So यसका लागि अब हाम्रो geometrical interpretation मा let OA and OB be any two given vectors. ल मानौ OA र OB कुनै दुईटा given vector छन्. यो OA छ, यो हाम्रो OB छ. Suppose OA equals to vector A छ र OB equals to vector B छ. अब हामी यही कुरा लेखौं. Let OA equals to vector A and OB equals to vector B be any two given vectors, and theta be the angle between them. A र B कुनै दुईटा भेक्टर छन् अनि त्यसको बीचको एंगल दुईवटा भेक्टरले बनाएको एंगल कति छ? थीटा छ. Now we draw AD perpendicular on vector OB. हामी AD perpendicular on vector OB मा ड्रा गरौं. Similarly, BE perpendicular on OA. BE perpendicular on OA draw गरौं. We draw AD perpendicular on OB and BE perpendicular on OA. यसरी हामीले परपेंडिकुलर ड्रा गरौं. यो A बाट OB भेक्टरमा र B बाट OA भेक्टरमा BE परपेंडिकुलर ड्रा गरौं. Then
by definition of dot product भर्खरै हामीले डिफाइन गर्यौं. Then we have a dot b equals to ab cos theta हुन्छ. a भनेको म्याग्निट्युड अफ भेक्टर a भएकोले हामीले OA लेख्न सक्छौं. यहाँनिर OA लेखौं. अनि b भनेको OB, OA into OB cos theta. This equals to OA as it is राखौं. हामीले OB cos theta लाई सँगै लियौं. अब OB cos theta भनेको के हो त? यो ट्रायंगलमा हेरौं. इन ट्रायंगल, यो रफ वर्क, इन ट्रायंगल OBE मा OBE ट्रायंगल मा हेरौं. ट्रायंगल OBE मा cos थीटा भनेको के हुन्छ? यो राइट एंगल ट्रायंगल OBE, राइट एंगल ट्रायंगल OBE मा cos थीटा इक्वल्स टु b by h OE अपन OB हुन्छ. त्यसैले OE इक्वल्स टु हाम्रो के आयो? OB cos थीटा हुन्छ. दिस इज आवर रफ वर्क. जस्तो यहाँनिर अब OB cos थीटा भन्या के रहेछ त? OE रहेछ. यो इन राइट एंगल ट्रायंगल OBE मा, ट्रायंगल OBE मा cos थीटा इक्वल्स टु b by h बेस अपन हाइपोटेन्युस, त्यो भनेको OE अपन OB हुन्छ. देयरफोर OE को भ्यालु हाम्रो OB cos थीटा आयो. OB cos थीटा भन्नु यहाँ OE आयो. अब OE भनेको के हो त? OA भनेको त म्याग्निट्युड अफ भेक्टर A हो, नो डाउट. एन्ड OE भनेको के रहेछ त? OE भनेको हामीले प्रिभियस सेक्सनमा पनि डिस्कस गर्यौं. इन कोअर्डिनेट इन स्पेसमा प्रोजेक्सन भन्ने डिफाइन गरेका थियौं. त्यसैले OE इज द प्रोजेक्सन अफ OB अन भेक्टर OA. त्यसैले प्रोजेक्सन, यो OE भनेको प्रोजेक्सन अफ भेक्टर OB अन भेक्टर OA हुन्छ. देयरफोर A dot B equals to magnitude of A into projection of vector B on vector A हुन आउँछ. In this way, product of two vectors A dot B equals to modulus of one vector into projection of vector B on vector A हुन्छ. Again, A dot B equals to OB into OA cos थीटा पनि लेख्न पायौं. अघि हामीले cos थीटा सँग OB लाई राखेका थियौं. अब OA लाई राख्यौं. यो राख्दाखेरि के पायौं हामीले? OB भनेको त नो डाउट मोडुलस अफ भेक्टर B हो इन्टु OA cos थीटा. OA cos थीटा हेर्नको लागि हाम्रो यहाँनिर इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल OAD हेरौं है. OAD ट्रायंगलमा cos थीटा को भ्यालु के आयो त? b by h. b by h भनेको OD अपन OA हुन आउँछ यो ट्रायंगलमा. cos थीटा यो रेफरेन्स एंगल, यो परपेंडिकुलर हुन्छ. रेफरेन्स एंगल को अपोजिट साइड परपेंडिकुलर भयो अनि यो हाइपोटेन्युस भयो र यो बेस भयो. बेस भनेको OD अपन OA, OA भनेको यो हाइट. ओके, त्यसैले हाइपोटेन्युस. देयरफोर OD भनेको हाम्रो के आयो? OA cos थीटा भयो. त्यसैले OA cos थीटा भन्नु हाम्रो के रहेछ? OD रहेछ. र OD भनेको पनि अघि डिफाइन गरे जस्तै प्रोजेक्सन हो. प्रोजेक्सन अफ OA अन OB हुन्छ. त्यसैले म्याग्निट्युड अफ भेक्टर B इक्वल्स टु प्रोजेक्ट इन्टु प्रोजेक्सन अफ भेक्टर OA on vector OB हुन्छ. Therefore, A dot B equals to magnitude of vector B into projection of vector A on B. अब हामीले A dot B equals to magnitude of vector B into projection of A on B डिफाइन गर्यौं. Hence, अब conclusion के भयो त भन्दा the dot product or scalar product of two vector is the magnitude of one vector into the projection of second vector on first vector हुँदै रहेछ. यो
प्रोजेक्सन अफ ए अन बी भयो यहाँ मोडुलस हुँदाखेरि यदि यहाँनिर मोडुलस अफ ए भेक्टर हुने हो भनेपछि यहाँनिर बी अन ए हुन्छ त्यसैले सो इन कन्क्लुजन वी क्यान राइट हेन्स द प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट of two vectors is the magnitude of one vector multiplied by the projection of the second vector on first vector. In this way we can geometrically interpret. इस प्रकार हामीले भेक्टर प्रोडक्ट को के अरे स्केलर प्रोडक्ट को जियोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन यसरी गर्न सक्छौं म्याग्निट्युड अफ वान भेक्टर इन्टु द प्रोजेक्सन अफ सेकेन्ड भेक्टर अन फर्स्ट भेक्टर. थ्याङ्क यू. सो अब यसैबाट हामीले फर्मुलाहरू पनि ड्राइभ गर्न सक्छौं. अब लेखौं फर्मुला डिराइभ गर्यौं. प्रोजेक्सन नम्बर 1, projection of vector A on vector B equals to A dot B upon modulus of B हुन्छ र अर्कोमा projection of vector B on A equals to A dot B upon modulus of A हुन्छ. इन दिस वे हामीलाई अब क्वेसनमा यो निकाल्न सोध्छ कहिलेकाहीँ फाइन्ड द प्रोजेक्सन अफ ए अन बी एज वेल एज प्रोजेक्सन अफ बी अन ए भन्यो भने वी क्यान युज दिज फर्मुलाज. एउटा रिमार्क छ एकदमै काम लाग्छ हामीलाई बेला बेलामा युज गरिराख्छौँ. जस्तो दुईवटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट सेम भेक्टर छ लाइक भेक्टर छ प्यारलल भेक्टर छ भने ए डट ए इक्वल्स टु ए इन्टु ए कस 0 भयो. किनकि एउटा भेक्टर ए छ एउटा भेक्टरले आफैसँग कति डिग्रीको एंगल बनायो ए डट ए भनेपछि आफै भयो. त्यसैले यसको एंगल बिट्विन देम 0 डिग्री हुन्छ 0 डिग्री. सो ए डट ए भनेको वी क्यान राइट भेक्टर ए को स्क्वायर इक्वल्स टु ए स्क्वायर इन्टु 1. देयरफोर भेक्टर ए को स्क्वायर भन्नु र ए स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो. त्यसैले यो फ्याक्ट बेला बेलामा हामीले युज गरिराख्छौँ. अब प्रोडक्ट अफ युनिट भेक्टर्स जस्तो भेक्टर आई इक्वल्स टु स्पेस भेक्टर छ 1 0 0 अनि भेक्टर जे इक्वल्स टु 0 1 0 छ र भेक्टर के इक्वल्स टु 0 0 1 छ भने अब हामीले सपोज आई डट आई गर्यौं एकचोटी आई डट आई गर्दाखेरि 1 0 0 डट 1 0 0 हुन्छ. अब यो दुईटैको डट प्रोडक्ट निकाल्दाखेरि यहाँनिर 1 इन्टु 1 प्लस 0 इन्टु 0 प्लस 0 इन्टु 0 त्यसैले आई डट आई 1 आ. देयरफोर आई dot I equals to 1. Likewise हामीले equals to likewise यसै गरी k dot k पनि 1 नै हुन्छ and j dot j पनि 1 नै हुन्छ है. इन दिस वे लाइक भेक्टर को डट प्रोडक्ट लाइक युनिट भेक्टर भनौं युनिट भेक्टर को अलङ x एक्सिस अलङ y एक्सिस एन्ड अलङ z एक्सिस को डट प्रोडक्ट 1 हुन्छ. यसैगरी हामीले अब i डट j हेर्यौं भनेपछि i डट j इक्वल्स टु 1 0 0 डट 0 1 0. इन दिस वे 1 इन्टु 0 प्लस 0 इन्टु 1 प्लस 0 इन्टु 0 यो सबै मल्टिप्लाई गर्दा 0 प्लस 0 equals to 0. Therefore I dot j
इक्वल्स टु 0 दुईवटा डिफरेन्ट यो अलङ x एक्सिस र अलङ y एक्सिसको युनिट भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ। यो कुरालाई हामीले टेबलमा पनि हेर्न सक्छौँ। लेट अस सी द टेबल। भेक्टर I छ, भेक्टर J एन्ड भेक्टर K, यता पनि भेक्टर I, भेक्टर J एन्ड भेक्टर K। I डट I 1 हुन्छ, I डट J डिफरेन्ट युनिट भेक्टरको प्रोडक्ट 0 आउँछ। यहाँनिर हामीले चेक गर्न अघि पनि हेऱ्यौँ। I डट J को पनि 0 आयो, I डट K को भ्यालु पनि 0 नै आउँछ। लाइकवाइज J डट I पनि 0 नै हुन्छ। सेम भेक्टरको डट प्रोडक्ट मात्रै हाम्रो यहाँ 1 आउँछ। J डट K 0 भयो, यो पनि 0, K डट I 0, K डट J पनि 0, K डट K 1 हुन्छ। इन दिस वे द डट प्रोडक्ट अफ same unit vector is always 1, otherwise 0. For what value of m is the following pair of vectors perpendicular or orthogonal? दुईवटा पेयर अफ भेक्टर दिएको छ। अब यी दुईटा अर्थोगोनल छन् भनेपछि m को भ्यालु के होला है? अर्थोगोनल हुनको लागि m के हुनुपर्छ? त्यो क्वेशन छ। अब सल्युसनमा कुनै एउटा भेक्टरलाई दुईटैलाई लेट गरौँ। लेट भेक्टर a इक्वल्स टु mi minus 2j plus k vector and vector b equals to mi plus mj plus k. Now if two vectors a and b are orthogonal, then we must have a dot b equals to 0. यदि दुईटा भेक्टर अर्थोगोनल छन् भने तिनीहरूको डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ भन्ने कुरा अघि हामीले प्रुभ गर्यौं। अब यहाँ राखौं। सो a को भ्यालु mi minus 2j plus k dot mi plus mj plus k vector equals to 0. अब यो डट प्रोडक्ट निकालौं। m स्क्वायर यो mi ले mi लाई मल्टिप्लाई गर्दा यहाँनिर m स्क्वायर भयो अनि माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टु 0 और यो भनेको हाम्रो m माइनस 1 को होल स्क्वायर हो इक्वल्स टु 0। होल स्क्वायर हट्यो, m माइनस 1 इक्वल्स टु 0, देयरफोर m इक्वल्स टु 1। यसैले m को भ्यालु 1 भइदियो भने यिनीहरुको डट प्रोडक्ट पक्कै पनि के हुनेछ? 0 आउनेछ। वी क्यान चेक इट अल्सो। अब चेक गरौँ है त। यहाँनिर चेक गर्नको लागि एकछिन चेक गरौँ हुन्छ कि हुँदैन। a इक्वल्स टु i माइनस 2j प्लस k अनि अर्को भेक्टर b इक्वल्स टु m को भ्यालु राखिदिउँ यहाँनिर i प्लस j, m को भ्यालु 1 राख्यौं यहाँनिर m को भ्यालु 1 यहाँनिर प्लस k भयो। अब यसको डट प्रोडक्ट निकाल्दिउँ। a डट b इक्वल्स टु यो i डट i हुन्छ यहाँनिर 1 भयो अनि यो 2 माइनस 2j डट j हुने हुनाले यहाँनिर हाम्रो माइनस 2 भयो प्लस i इन्टु i, यो k इन्टु k 1 भयो। त्यसैले यो 0 आयो। देयरफोर a डट b इक्वल्स टु 0 आयो। इन दिस वे m को भ्यालु 1 भइदियो भनेपछि यो दुईटा भेक्टरहरु एक आपसमा अर्थोगोनल हुँदा रहेछन्। Now we have the question, if I, j, k are three mutually perpendicular unit vectors and a equals to I minus 2j plus k and b equals to 2i minus 3j minus k are two vectors, obtain the value of a, b, a भनेको magnitude of a, magnitude of b, a dot b, the dot product of two vectors, cos theta, cosine of the angle between a and b. Also find the projection of a on b and projection of b on a. Solution. यहाँनिर लेखौं। Given vector a equals to I minus 2j plus k
vector, which is equals to, we can write 1 comma minus 2 comma 1, and vector b equals to 2i minus 3j minus k equals to 2 comma minus 3 comma minus 1. then अब हामीले magnitude of vector a भनेको small a, which is equals to the previous chapter मा हामीले पढिसकेका छौं, यो भनेको 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हुन्छ, इक्वल्स टु रुट 6, या दुईटा पार्ट गर्दियौं, रुट 6 भयो। अनि यसैगरी म्याग्निट्युड अफ भेक्टर b इक्वल्स टु b मात्रै भयो, दिस इक्वल्स टु रुट ओभर 2 स्क्वायर प्लस माइनस 3 को स्क्वायर प्लस माइनस 1 को स्क्वायर, यो भनेको 9 4 13 14 रुट 15 भयो, 14 भयो। अब a dot b also vector a dot vector b equals to 1 comma minus 2 comma 1 dot 2 comma minus 3 comma minus 1, यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 1 into 2 plus minus 2 into minus 3 plus 1 into minus 1 हुन्छ, this equals to 2 plus 6 minus 1, this equals to 5 आयो, sorry 7, therefore a dot b equals to 7 आयो। अनि यसैगरी cos theta, also we have cos theta equals to a dot b upon magnitude of a into magnitude of b हुन्छ, this equals to a dot b भनेको हामीले 7 निकालिसकेका छौं, र magnitude of a dot b भनेको रुट 6 dot रुट 14 हुन्छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि रुट 7 into रुट 7 divided by रुट 6 into रुट 7 into रुट 2 भयो, एउटा रुट 7 क्यान्सल भयो, इक्वल्स टु रुट 7 by 12, cos theta equals त्यति, therefore theta equals to cos inverse रुट 7 by 12 यति आयो। and projection of vector a on b equals to, हामीले भर्खरै अघि फर्मुला लेख्यौं, प्रोडक्ट अफ प्रोजेक्सन अफ भेक्टर a on b equals to a dot b अपन a dot b भेक्टर अपन मोडुलस अफ b भेक्टर हुन्छ, इक्वल्स टु a dot b भनेको हामीले 7 निकाल्यौं, 7 by मोडुलस अफ b भनेको रुट 14 छ। सिमिलरली प्रोजेक्सन अफ b on a भन्यो भने a dot b अपन magnitude of a हुन्छ, त्यो भनेको 7 by root over 6. This completes your solution. Thank you. In this way हामीले calculation गर्न सक्छौं यी सबै कुराहरुको। Also one question, if vector a and vector b are two vectors of unit length and theta is the angle between them, so that 1 by 2 modulus of a minus b equals to sin theta by 2. Solution. अब यो हामीले प्रुभ गर्नु छ, यसका लागि a and b are the vectors of unit length. This is the question given. This is given to us. a and b are, a र b को लेन्थ 1 छ, म्याग्निट्युड 1 छ, त्यो भनेको मोडुलस 1 छ, गिवन। त्यसैले given modulus of vector a equals to 1. A and b are the vectors of unit length and modulus of b equals to 1 छ। we know that length 1 छ भन्नुको मिनिङ magnitude 1 छ, त्यसैले we know that
modulus of vector a minus b को whole square equals to we can write a minus b को whole square magnitude को square भन्नु र यो एउटै हुन्छ अब whole square खोलौं vector a square minus 2ab plus vector b square भयो a minus b को whole square लाउँदाखेरि यो vector a को square भन्नु र simply a square भन्नु एउटै कुरो हो minus 2 यसको भ्यालु ab cos theta भयो plus simply b square यो a को square भनेको modulus of a को square लेख्न मिल्छ minus 2 a भनेको 1 छ b भनेको 1 छ किनकि यो magnitude हो cos theta plus यसलाई modulus of b लेख्न पायो यो भनेको 1 square भइहाल्यो minus 2 cos theta plus यो पनि 1 square हुन्छ this equals to 2 minus 2 cos theta भयो taking 2 common 1 minus cos theta भयो अब यसको हाफ एंगल फर्मुला लगाइदिउँ 2 into 1 minus 1 plus 2 sin square theta by 2 भयो 1 1 cancel this equals to 4 sin square theta by 2 यता हाम्रो modulus of a minus b vector को whole square छ cancelling square from both side modulus of vector a minus b equals to 2 sin theta by 2 भयो therefore अब 2 यता आउँदाखेरि 1 by 2 modulus of a minus b equals to sin theta by 2 this completes your proof in this way we can prove this type of question है निकै सजिलो छ अरु यस्ता टाइपका क्वेशन आयो भने पनि follow the same process we have one more question in any triangle abc prove by vector method a equals to b cos c plus c cos b यो ग्रेड 11 को properties of triangle मा हामीले projection law भनेर पढेका थियौ a equals to b cos c plus c cos b हुन्छ similarly b equals to c cos a plus a cos c हुन्छ and c equals to a cos b plus b cos a हुन्छ अब यो प्रुभ गर्नको लागि निकै सजिलो छ let us construct a table at triangle यो suppose a अनि यो vertex b and vertex b अनि यो हामी एउटै अर्डरमा ल्याउ a b b c c a हुने गरी ल्याउ suppose यो साइड bc equals to vector a छ अनि यता ca equals to vector b छ र ab equals to vector c छ अब यही कुरा लेखौं consider a triangle ABC such that vector AB equals to C, BC equals to A and CA equals to vector B हुन्छ then by vector addition अब a equals to something प्रुभ गर्नु पर्यो भने हामीले साइड BC नै लिने साइड BC लाई लिन्छौं अनि b प्रुभ गर्नु पर्यो भने CA लिने छौं र c equals to something प्रुभ गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले AB साइड लाई लिने छौं अब हामीले यहाँ a equals to b cos c plus c cos b प्रुभ गर्नु पर्ने भएकोले so we take by vector addition side BC equals to triangle law of vector addition हाम्रो BA vector plus AC vector हुन्छ this equals to BA भनेको अपोजिट डाइरेक्सन भएकोले माइनस C भयो अनि AC पनि माइनस अपोजिट डाइरेक्सन भएकोले माइनस B आयो यता BC equals to vector A छ अनि अब यसलाई हामीले के गरौं मल्टिप्लाई गरौं now multiplying let it be 1 भन्नु यसलाई now multiplying both sides of 1 by a vector a जे प्रुभ स्केलरली
अब हामी भेक्टर प्रोडक्ट र स्केलर प्रोडक्ट दुइटै पढिराखेको हुनाले मल्टिप्लाई त गऱ्यौँ, कसरी मल्टिप्लाई गऱ्यौँ त, स्केलरली मल्टिप्लाई गऱ्यौँ कि भेक्टोरिकली, यो कुरा एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। त्यसैले स्केलरली मल्टिप्लाई गर्दा यहाँनिर हाम्रो ए डट ए भयो, ए डट ए इक्वल्स टु माइनस ए डट सी भयो अनि माइनस ए डट बी भयो। ए डट ए भनेको हाम्रो भेक्टर ए को स्क्वायर लेख्न पाइन्छ अनि ए डट सी को डट प्रोडक्ट यताबाट भेक्टर ए आयो अनि यहाँबाट भेक्टर सी गयो, यहाँनिर एङ्गल फर्म गर्यो, यो इन्टेरियर एङ्गल सी छ, यो एङ्गल भनेको पाई माइनस सी हुन्छ। त्यसैले यो माइनस ए डट बी को भेक्टरको डट प्रोडक्टको डेफिनेसन लाउँदाखेरि यहाँनिर एसी कस पाई माइनस सी हुन्छ। सिमिलरली ए डट बी भनेको पनि यहाँबाट भेक्टर ए आयो, यताबाट भेक्टर ए आयो, यहाँबाट उल्टो भएछ, ए डट सी भनेको यहाँनिर यहाँबाट ए आयो, यहाँनिर पाई माइनस बी, सरी यो एकचोटि फेरि हेरौँ। यहाँनिर मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स अफ 1 बाई भेक्टर ए स्केलरली, त्यो गर्दाखेरि ए डट ए इक्वल्स टु माइनस ए डट सी माइनस ए डट बी भयो। ए डट सी भनेको यहाँबाट भेक्टर ए आयो, यहाँनिरबाट भेक्टर ए आयो, यताबाट सी आयो, यो एङ्गल भनेको हाम्रो पाई माइनस बी हुन्छ, पाई माइनस बी भयो। यहाँ अघि हामीले पाई माइनस सी लेख्यौँ, यसलाई पाई माइनस बी बनाऊँ, कस पाई माइनस बी भयो अनि माइनस एबी, यहाँबाट भेक्टर ए आयो यताबाट अनि यहाँबाट बी आएकोले यो हुन्छ हाम्रो पाई माइनस सी हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर ए डट बी को डेफिनेसन लाउँदा एबी कस त्यो दुइटाले बनाएको एङ्गल पाई माइनस सी भयो। त्यसैले यो भनेको भेक्टर ए को स्क्वायर भन्नु र ए को स्क्वायर भन्नु एउटै कुरो हो अनि यो एसी कस पाई माइनस बी भयो। कस पाई माइनस बी भनेको माइनस कस बी हुन्छ, त्यो माइनसले यता मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एसी कस बी भयो अनि माइनस फेरि यहाँनिर एबी छ, यो कस पाई माइनस सी भनेको माइनस कस सी हुन्छ, माइनस कस सीले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने प्लस भइहाल्यो एबी कस सी। टेकिङ ए कमन एन्ड क्यान्सलिङ, ए कमन झिकेर क्यान्सल गर्दाखेरि यहाँनिर ए इक्वल्स टु हाम्रो बी कस सी, पछाडिकोलाई अगाडि ल्यायो प्लस यो अगाडिकोलाई सी कस बी, सी कस बी। दिस कम्प्लिट्स योर प्रुफ। इन दिस वे हामीले यो प्रुभ गर्न सक्छौँ। यहाँनिर एउटा ट्रायङ्गलमा बाई त्यो भेक्टर मेथड लगाएर पनि यो ट्रिग्नोमेट्रीको कुरा यहाँनिर प्रुभ गर्न सक्यो हामीले। त्यसैले ए कमन एन्ड क्यान्सल यहाँनिर दिस कम्प्लिट्स द प्रुफ अफ दिस क्वेसन।